or event occurs. సో ఏదైనా మనం పని యాక్షన్ అంటే ఏంటి, సమ్ వర్క్, ఏదైనా వర్క్ మనం ఆర్ ద ఈవెంట్ ఏదైనా ఏ టైంలో చేసాం అనేది టెన్స్ చెప్తుంది. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ద టైం. డిడ్ వి డూ ఇట్, డిడ్ వి డూ సమ్ వర్క్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్, ఆర్ డిడ్ వి డూ ఇట్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్, or did we do it in the future tense. So it indicates the time basically. For example, here they have given he is writing a letter, right? So that means tanu letter రాస్తున్నాడు. రాస్తున్నాడు అనేది ఏ టెన్స్ లోకి వస్తుంది, ప్రెసెంట్ టెన్స్, right? So generally tenses are web based. They use verb based method. So verb లేకుండా tenses ఎందుకంటే verb అంటే యాక్షన్ కదా. సో మనం ఏం చేసాం అనేది వర్బ్ మనకి తెలియజేస్తుంది. సో మనం ఏం చేసాం, ఎప్పుడు చేసాం అనేది మనకి టెన్స్ అనేది ఏంటో చెప్తుంది. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ అ మెథడ్ దట్ వి యూస్ టు రిఫర్ టైం. సో ఆ టైం ఎప్పుడెప్పుడు మనం రిఫర్ చేస్తున్నాం, ప్రెసెంట్, పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్, రైట్? Again, these three tenses are subdivided into again 4 subtypes. That is the simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, confusing గా ఉంటాయి కానీ మీరు శ్రద్ధగా వింటే it will be very easy, these tenses. Okay, like I said, the three tenses is again subdivided into 4: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. అది present tense. అలాగే past tense, future tense లో కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. అలాగే simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So each 3 types has again subdivided into 4 types. Okay, so you please take a screenshot or note it down, what are the formulas or the examples I'm teaching. So this is the basic example for you to understand in a clear way. Okay, so ikkada chudandi, past simple తీసుకుందాం. అంటే I studied English, నేను ఇంగ్లీష్ చదివాను. పాస్ట్ అంటే ఏంటి, సింపుల్ పాస్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, సో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ అది అయిపోయింది. సో నేను ఐ స్టడీడ్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్ చదివాను. సో ఐ చదివాను అనేది, చదివేశాను అనేది అయిపోయింది కదా. ప్రెసెంట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కెరియర్ తీసుకుందాం. మీరు ఏం చదివారు అని ఎవరైనా అడిగితే వాట్ విల్ యూ టెల్, ఐ స్టడీడ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, it can be a master's, it can be bachelor's, but you will tell that I studied English. So నువ్వు ఇంతకు ముందు ఏం చదివావు అంటే ఇంగ్లీష్ చదివాను, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ చదివాను. సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మీకు అడిగితే ఏం చదువుతున్నావు అంటే ఐ స్టడీ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాను. ఆర్ ఎవరైనా వచ్చి ఫ్యూచర్ లో ఏం చదవాలనుకుంటున్నావు అని అడిగితే యూ కెన్ టెల్ ఐ విల్ స్టడీ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో this is the basic example of past, present and future tense. Okay, so now we have completed past simple and we'll go to past perfect. Okay, past perfect lo kelte I had studied English. Okay, present perfect aithe I have studied English, future perfect I will have studied English. So the simple things you have to keep in mind is formulas. Okay, I'll be in the next slide, I'll be showing formulas. Please write them. Okay, if you just mug up the formulas, it will be very easy for you to write any tense. Okay, and past continuous ante past incomplete action ni past continuous tense antam. Ante something is continuing in the past. Also it is a short period anamata. Past continuous ante short period. Okay, so I have been studying, I had been studying English. నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాను, చదువుతూ ఉన్నాను. Okay, present continuous I have been studying English. Okay, sorry, present continuous is I am studying English, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాను. or I will be studying English, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతా. Past perfect continuous వచ్చేటప్పటికి I had been studying English. Like I said, past పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కి తేడా ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఒక షార్ట్ పీరియడ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది,
అదే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే it proceeds for longer period. Okay, for example, here if we take a continuous, only continuous తీసుకుందాం అంటే అది ongoing action. Okay, that is for short period. For example, I am drinking water or I am watching TV. Okay, అదే మనం perfect continuous అయితే I have been watching the movie since 2 hours or I have been eating an apple for 2 hours. సో ఏం చెప్పాను నేను, perfect continuous అనే వచ్చేటప్పటికి it will be a longer period. Like I said, eating an apple for 2 hours. అదే జస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే I am eating an apple now అంటే అది కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు. యాపిల్ తింటున్నాను, ఇంకా ఎంతసేపు తింటా అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ షార్టర్ పీరియడ్. Okay, now I'll teach you clearly so that you'll understand. Okay, now I'll just share you the slides. Please take a screenshot. Whoever is using a phone or even a laptop, please take a screenshot. Okay, yes. Who is this? Ajay Nursing. Okay, ma'am, we understood. Okay, so now I'll teach you in a detailed manner what is present simple or what is the present continuous, what is present perfect tense. So I'll be teaching in very detail. Okay. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్ నేను ఏదైతే చూపిస్తున్నానో ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ హూఎవర్ ఈస్ వాచింగ్, బికాస్ if you just keep this table in your mind, it will be very easy for you to write tenses. Okay, so we'll start with past tense. Okay, so now we'll start the first column. Okay, not the row. Okay, we'll start with first one, past. Okay, so past tense. Now we'll take past tense ante enti, already jarigipoyindi. Okay, it is already done in the past. It can be yesterday or it can be 2 weeks before or it can be 3 weeks before. అది నిన్నైనా అవ్వచ్చు, మొన్నైనా అవ్వచ్చు, ఒక వారం ముందైనా అవ్వచ్చు. నిన్న అయిన ముందునంతా పాస్ట్ టెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆ యాక్షన్ మనం ఏదైతే వర్క్ చేసామో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది, దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ అంటాం. ఓకే, జనరల్లీ సింపుల్ పాస్ట్ అంటే హ్యాబిట్స్ కానీ ట్రూత్స్ కానీ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ చెప్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ పాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ ఈట్ అన్ యాపిల్ ఎవ్రీ డే. దట్ మీన్స్ అదొక హ్యాబిట్, నేను రోజు ఒక యాపిల్ తింటా. దట్ ఈస్ యువర్ హ్యాబిట్. సో ఇట్ ఈస్ అ sorry, I ate an apple yesterday. I said no, past ante already complete అయిపోయింది. సో yesterday ante enti నిన్న. I ate an apple yesterday. That means నిన్న నేను ఒక యాపిల్ తిన్నాను. అది పాస్ట్ సింపుల్ అంటే అప్పుడే కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ తీసుకుందాం. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏంటంటే పాస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో, యాక్షన్ అంటే ఇక్కడ యాక్టింగ్ కాదండి, యాక్షన్ అంటే సమ్ వర్క్. ఇట్ క్యాన్ బి అ హ్యాబిట్, ఇట్ క్యాన్ బి అ వర్క్, ఏదైనా పని. ఓకే, వర్బ్ అన్నమాట. సో కంటిన్యూస్ పాస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదో పని చేస్తున్నాం కానీ అది ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది, అది అక్కడ ఎండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I was eating an apple when you came yesterday. నువ్వు వస్తున్నప్పుడు నేను యాపిల్ తింటూ ఉన్నాను. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్, అది కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. ఓకే, అది సింపుల్ పాస్ట్ అయితే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సింపుల్ పాస్ట్ ఏంటంటే అందులో యాక్షన్ మనం ఏంటి, ఐ ఏట్ అన్ యాపిల్ ఎస్టర్డే, నేను నిన్న యాపిల్ తినేసాను. సో ఆ యాక్షన్ ఏంటి, అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అదే when it comes to continuous past, ఇక్కడ యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. నువ్వు నిన్న వస్తున్నప్పటికి నేను తింటూ ఉన్నాను. I was eating an apple when you came yesterday. So it's an ongoing process. So here two works are being done.
when one work is going, another work is continuing here. See, నువ్వు వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పని అవుతుంది, ఒకరు వస్తున్నారు. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్. నువ్వు వస్తున్నప్పుడు నేను తింటూ ఉన్నాను. సో ఒక పని అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో పని అవుతూ ఉంది. ఓకే, నౌ విల్ గో టు past perfect tense. Okay, even this is also a completed action. So here, are you looking for the formulas? S plus had plus V3 plus O. S ante ikkada subject. Okay, O ante object. V1, V2, V3 ante verb forms. V ante verb. Okay, V1 ante present tense lo use chestam. V2 ante past tense lo use chestam. Okay, V3 ante past participle, అంటే it's like past simple, completed action. For example, looked, raised, thrown. So ఇవన్నీ complete అయిపోయిన actions. Okay, understood? So V1, V2, V3 ఇవన్నీ verb forms. Okay, V plus ing అంటే నిన్న చెప్పాను కదా, gerund. V plus ing, verb plus ing, that is gerund. Okay, so now we'll move to past perfect. It is also a completed action. For example, I had eaten an apple before you came yesterday. నువ్వు నిన్న వచ్చేటప్పటికే నేను అన్న యాపిల్ నేను తినేసాను. Okay, that is the example. I had eaten an apple before you came yesterday. So here, if you see, it is a completed action. Okay, and the next one, past perfect continuous. Okay, నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు, కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి, కానీ దెర్ ఇస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఏంటంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో it will remain only for shorter period. When it comes to perfect continuous, it comes to longer time period. Okay, for example, past perfect continuous example చెప్తున్నాను. I had been eating apple for 2 hours when you came yesterday. నువ్వు నిన్న వచ్చేటప్పటికి నేను 2 గంటల నుంచి యాపిల్స్ తింటూ ఉన్నాను. సో తింటూ ఉన్నాను అనేది incomplete action, right? Past perfect continuous, it is also an incomplete action because నేను ఇంకా తింటూ ఉన్నాను, 2 hours నుంచి నేను తింటూ ఉన్నాను. సో I said no, continuous కి perfect continuous కి time periods past participle ante completed action. Okay, for example, I looked at, for example, I thrown a ball అంటే నేను ఒక బాల్ విసిరేసాను. సో విసిరేసాను అనేది ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎస్, సో దట్ ఈస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. V3 ని పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటాం. మ్యామ్ ఎస్టర్డే క్లాస్ లో ఆర్టికల్స్ చెప్పండి. ఆఫ్టర్ టెన్సెస్ టీచ్ అయ్యాక ఇన్ కేస్ ఇంకా టైం ఉంటే I'll again teach articles. Okay, okay, okay. So now we have completed past, right? Can we further move into present tense? Past tense లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? పాస్ట్ సింపుల్ లో గానీ, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గానీ, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గానీ, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. శ్వేత, నో డౌట్స్, వెరీ గుడ్. సో ఒకసారి మళ్ళీ నేను పాస్ట్ టెన్స్ గురించి చెప్పేస్తాను మీకు. పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే నిన్నే అయ్యింది, ఏవైనా జస్ట్ నిన్న లేదా మొన్న అయిపోయిన వాటిని పాస్ట్ సింపుల్ అంటాం. లైక్ ఐ సెడ్ ఐ వెంట్ టు పార్టీ యెస్టర్డే, నేను నిన్నే ఒక పార్టీకి వెళ్ళాను. ఓకే, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఒక పని ఇంకా అవుతూ వస్తుంది, పాస్ట్ లోనే కానీ ఇంకా అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I was eating an apple when you came yesterday. Okay, and past perfect వచ్చేటప్పటికి past perfect is also completed action. మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, సింపుల్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కనెక్షన్ ఉంటది, కంటిన్యూస్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కనెక్షన్ ఉంటది. ఓకే, సో సింపుల్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. ఓకే, కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్స్. ఓకే, అవి ఇంకా అవుతూ ఉంటాయి బికాస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కదా, అవి ఇంకా అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే,
Kamala Kanan, you didn't understood that. Okay, I'm just repeating the past tense. Okay. Okay, so I'm just again giving you just about past tense. Okay, so past tense lo manaki 4 ఉంటాయి. Simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Okay, ఈ 4 ఉంటాయి past tense లో. Okay, సో ఫస్ట్ మనం సింపుల్ పాస్ట్ తీసుకుందాం. సింపుల్ పాస్ట్ లో ఏంటంటే, సింపుల్ పాస్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, ఏదైనా యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని సింపుల్ పాస్ట్ అంటాం. Okay, past perfect continuous. Okay, I'll be teaching all once again. So for example, I went to party yesterday. నిన్న నేను ఒక పార్టీకి వెళ్ళాను. Or I ate an apple yesterday. నిన్న నేను ఒక యాపిల్ తిన్నాను. మొన్న అయినవి జస్ట్ రీసెంట్ గా అయిన యాక్టివిటీస్ ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ లో చెప్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్. అంటే రీసెంట్ గా అయిన యాక్టివిటీస్, రీసెంట్ గా అయిపోయినవి, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అంటే కంప్లీట్ గా ఆ యాక్షన్ అయిపోయింది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ సెడ్ నో ఐ ఏట్ అన్ యాపిల్. ఎస్, నేను ఒక యాపిల్ తినేసాను. సో తినేసాను అంటే అయిపోయింది కదా. సో విల్ గో టు పాస్ట్ కంటిన్యూస్. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది ఇన్కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, సింపుల్ పాస్ట్ ఏంటి? Please stop the screen sharing. It's not. Okay, so past continuous అంటే it's an incomplete action. అంటే continuous, ఇంకా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంది. So for example, I was eating an apple when you came yesterday. నేను వచ్చేటప్పటికి నేను యాపిల్ తింటూ ఉన్నాను. Or you can just write I was eating an apple. నేను ఇంకా యాపిల్ తింటున్నాను. And if you go to past perfect, again past perfect is my voice is breaking? Okay, is it audible now? Yes, ma'am, you're audible. Okay, so I'm talking about past perfect. Past perfect, simple past connection undi kada. That means they are completed actions. Continuous and perfect continuous, they are incompleted actions. Okay, అవి ఇంకా incomplete అవుతూ ఉంటాయి. సో అది సింపుల్ పాస్ట్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే అవి they're completed actions basically. Okay, so past perfect, when it comes, I had eaten an apple just before you came yesterday. నువ్వు నిన్న రాకముందే నేను యాపిల్ తిన్నాను. సో తిన్నాను అనేది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ past perfect continuous. Past perfect continuous అంటే it is still an ongoing process. My voice is breaking. Okay, is it audible now? Check now. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఏమైనా జరుగుతున్న వాటిని మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అంటాం. Okay, so present tense, go into this present tense. Yes. So can you see the screen? Okay. సో చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ట్రూత్ ఆర్ హ్యాబిట్, రైట్? సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో V1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి చెప్పాను మీకు ఇందాక, ప్రెసెంట్ టెన్స్. V1 అంటే ప్రెసెంట్, V2 అంటే పాస్ట్, V3 అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్. ఓకే, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటే అగైన్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ట్రూత్ ఆర్ హ్యాబిట్, రైట్? దట్ మీన్స్ ఐ ఈట్ అన్ యాపిల్ ఎవ్రీ డే. సో అది హ్యాబిట్, నేను రోజు ఒక యాపిల్ తింటా. ఆర్ ఐ వాచ్ అ మూవీ ఎవ్రీ డే, నేను రోజు ఒక మూవీ చూస్తా. ఓకే, సెకండ్ వన్
present continuous. That means an ongoing action. Subject plus am or is or are plus be plus ing. Be plus ing అంటే gerund. Okay, plus object. So continuous, present continuous and it's an ongoing action. Okay. So for example, I am drinking water. I am watching movie. ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది ఇట్స్ కంటిన్యూస్. డ్రింకింగ్ నేను తాగుతున్నాను, కానీ ఎంతవరకు తాగుతాం? వాటర్ అనేది ఒక గ్లాస్ తో వాటర్ ఎంతసేపు తాగుతాం? మా అయితే ఒక ఎంత మనం ఈడ్చినా ఒక 5 minutes లో అయిపోతుంది కదా. సో కంటిన్యూస్ ప్రాసెసే కానీ షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయినా, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అయినా అది కంటిన్యూషన్ ప్రాసెసే కానీ short period మాత్రమే. అది you have to keep in mind. Okay, so as I gave example, I'm drinking water, I'm watching movie, I am eating an apple now. Okay, I am drinking water now, I'm watching TV now. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది present continuous tense. Okay, so I am eating an apple now. నేను ఇప్పుడు యాపిల్ తింటున్నాను. So that is an ongoing process. తింటున్నాను, ఇప్పుడు తింటున్నాను. Okay, so now present perfect tense. So present perfect అంటే perfectly complete tense అన్నమాట. present simple అయినా, present perfect అయినా completed actions. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే subject plus have or has plus v3 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ past participle. Okay, plus object. So for example, just now I had breakfast. Perfectly present perfect అంటే ఇప్పుడే జస్ట్ కంప్లీట్ అయిన దాన్ని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం. జస్ట్ కంప్లీట్, ఇప్పుడే అయ్యింది. సో ఐ హావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్. జస్ట్ నౌ ఐ వెంట్ అవుట్. జస్ట్ నౌ ఐ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో ఇప్పుడే అయిన విషయాల్ని మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో తెస్తాం. ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇందాకే మీకు చెప్పాను, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కి సిమిలారిటీ ఉంటది. కానీ వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అనేది షార్టర్ పీరియడ్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది లాంగర్ పీరియడ్. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ ఫర్ 2 hours. నేను 2 hours నుంచి యాపిల్ తింటూ ఉన్నాను. ఆర్ ఐ హావ్ బీన్ వాచింగ్ మూవీ సిన్స్ 2 hours. 2 hours నుంచి నేను మూవీ చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఇది పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ప్రెసెంట్ లో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ లేటర్ విల్ అగైన్ స్టార్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, వేణు ఈస్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్. ఎస్, ప్రెసెంట్ టెన్స్. v3 గురించి ఒకసారి చెప్పండి మేడం. v3 అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్. ఓకే, ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ రేజ్డ్ ఆర్ థ్రోన్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ జస్ట్ త్రూ అ బాల్ అంటే నేను ఒక బాల్ ని విసిరేను. సో విసిరేను అనేది కంప్లీట్ యాక్షన్. ఎస్, ఎస్, ఐ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే. సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే నేను రోజు క్రికెట్ ఆడతాను. గుడ్ నవినాష్. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ టెన్స్ నౌ. ఓకే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ హియర్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్ గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. అంటే టుమారో ఐ విల్ డూ సమ్ వర్క్. డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే రేపు నేను ఖచ్చితంగా ఒక పని చేస్తాను. ఆ పని చెప్పడమే మనం ఫ్యూచర్ సింపుల్ టెన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ఈట్ అన్ యాపిల్ టుమారో. ఓకే, ఆర్ ఐ విల్ ఈట్ అన్ యాపిల్. సింప్లీ టుమారో తీసేసి ఐ విల్ ఈట్ అన్ యాపిల్ అంటే నేను రేపు ఒక యాపిల్ ఖచ్చితంగా తింటాను. ఓకే, దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్. ఇక్కడ మీరు విల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, షాల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. విల్ ఆర్ షాల్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే నేను ఇందాకలాగే ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. ఓకే, బట్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ అ షార్టర్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఈ వర్క్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఫ్యూచర్ లో జరుగుతూనే ఉంటది ఈ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ బి ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ వెన్ యూ అరైవ్ టుమారో. నువ్వు రేపు వచ్చేటప్పటికి నేను యాపిల్ తింటూ ఉంటాను.
లేదా నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నేను టీవీ చూస్తూ ఉంటాను, నువ్వు ఈ టైంకి వచ్చేటప్పటికి నేను టీవీ చూస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఐ విల్ బి ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ వెన్ యూ అరైవ్ టుమారో. నువ్వు రేపు ఈ టైంకి నువ్వు వచ్చేటప్పటికి నేను తింటూ ఉంటాను. ఏం తింటాను? యాపిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. నౌ వి ఆర్ మూవింగ్ టు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అగైన్ పర్ఫెక్ట్ సింపుల్ లింక్ ఉంటది, కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లింక్ ఉంటది అని చెప్పాను. పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఇట్స్ అ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ అగైన్. ఓకే, ఫ్యూచర్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఏదైనా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో మాట్లాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ హావ్ ఈటన్ అన్ యాపిల్ బిఫోర్ యూ అరైవ్ టుమారో. నువ్వు వచ్చేటప్పటికి నేను ఒక యాపిల్ తినేస్తాను. అది నాకు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ లో ఏమొచ్చింది? నువ్వు వచ్చేటప్పటికి నేను యాపిల్ తింటూ ఉంటాను కంటిన్యూస్ లో. అదే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో, పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో నువ్వు వచ్చేటప్పటికి నేను యాపిల్ తినేస్తాను. సో పర్ఫెక్ట్ సింపుల్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్స్. అది మీరు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో అగైన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇక్కడ longer period, incomplete action and longer period. I will have been eating apples for over 2 hours when you arrive tomorrow. నువ్వు రేపు వచ్చేటప్పటికి నేను 2 hours నుంచి యాపిల్స్ తింటూ ఉంటాను. ఎంత వరకు తింటది అనేది మనకి తెలియదు. సో ఇట్స్ అ కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్, ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, so have you understood so far? Like I have given a this, future continuous present, I am doing. Perfect present, I have done. Perfect continuous, I have been doing. సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ చూస్తే సింపుల్ పర్ఫెక్ట్ రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రెండు ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్స్. సో అవి అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. పాస్ట్ లో అయితే ఐ డిడ్, నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను. పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఐ వాజ్ డూయింగ్, నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ హ్యాడ్ డన్, నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఐ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్, నేను చేస్తూ ఉన్నాను. సో మీరు తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి మీనింగ్స్ చూడండి, కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఒకలాగే ఉంటాయి, కానీ స్లైటెస్ట్ సిమిలారిటీ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లాంగర్ పీరియడ్, కంటిన్యూస్ షార్టర్ పీరియడ్. సింపుల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. ఓకే, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఐ షాల్ డూ, ఐ విల్ డూ. ఇక్కడ ఐ షాల్ అయినా పెట్టచ్చు, ఐ విల్ అయినా మీరు పెట్టచ్చు ఫ్యూచర్ లో. ఐ విల్ డూ. ఓకే, ఆర్ ఐ విల్ డూ అంటే నేను చేస్తాను. ఐ షాల్ బి డూయింగ్, ఐ విల్ బి డూయింగ్, నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ షాల్ హ్యావ్ డన్, ఐ విల్ హ్యావ్ డన్, నేను చేసేస్తాను. ఐ షాల్ హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్, నేను చేస్తూ ఉంటాను. అగైన్ ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్. సో మీకు ఈ సింగులర్ ప్లూరల్ తెలుసు కదా, నిన్నే మనం మాట్లాడుకున్నాం సింగులర్ ప్లూరల్ గురించి. ఐ వచ్చేది, ఐ అంటే సింగులర్, వి అంటే ప్లూరల్. యూ కి యూఏ, అండ్ హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు దే. వాజ్ అంటే వార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ యు నో. yesterday only we have spoke about it. This is another example. Simple past, I walked, నేను నడిచాను. ప్రెసెంట్ సింపుల్ ప్రెసెంట్, ఐ వాక్, I will walk. You just need to keep in mind that these formulas. Okay, ఈ formulas గాని మీరు గుర్తుంచుకుంటే it will be very easy for you to identify this. So now we'll learn about this. This is another example. Okay, సింపుల్ పాస్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సింపుల్ పాస్ట్ చూసుకుందాం. సింపుల్ పాస్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇట్స్ అ హ్యాబిట్ ఆర్ అన్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్, అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ పాస్ట్, ఐ ఏట్ పిజ్జా yesterday, నేను నిన్నే పిజ్జా తిన్నాను. ఓకే, సో ఏట్ అంటే అయిపోయింది. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో చూడండి, ఐ ఈట్ పిజ్జా ఎవ్రీ డే, నేను రోజు పిజ్జా తింటాను. అదే ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చూడండి, ఐ విల్ ఈట్ పిజ్జా టుమారో, నేను రేపు పిజ్జా తింటాను. సో జనరల్ గా సింపుల్ టెన్స్ అనేది ఏంటంటే హ్యాబిట్స్ ఆర్ జనరల్ ట్రూత్స్ మనకి చెప్తుంది. ఓకే,
ఆల్సో మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే సింపుల్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ అయినా, సింపుల్ ప్రెసెంట్ అయినా, సింపుల్ ఫ్యూచర్ అయినా కూడా ఇవన్నీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూద్దాం. ఓకే, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ పిజ్జా వెన్ యూ అరైవ్డ్. నువ్వు వచ్చేటప్పటికి నేను పిజ్జా తింటూ ఉన్నాను. ఓకే, దట్ మీన్స్ హియర్ వెన్ యు ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ సంథింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఇంట్లో ఏమైందో మీరు చెప్తున్నారు. ఓకే, నిన్నో మొన్నో ఏదో అయినప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు ఏంటి, ఓకే వీడు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఇలా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను పిజ్జా తింటున్నాను. when my brother came home I was eating pizza. So that is how it happened. అలా మీరు మాట్లాడుతున్నవే ఇవన్నీ, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవన్నీ మీరు తెలుగులో కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నవే. ఓకే, if you just keep focus on this you'll understand. So present continuous, I'm eating pizza right now. So present continuous అంటే ఏంటి, it's an ongoing process but it's a shorter period. I am eating pizza right now అంటే ఇప్పుడు నేను తింటున్నాను, ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసామంటే అది అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ a shorter period. And if you see future continuous, I'll be eating pizza when you arrive. Okay, this is again ongoing process. సో మీరు వచ్చేటప్పటికి నేను పిజ్జా తింటూ ఉంటాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఏంటంటే, సి ఇఫ్ యు లుక్ దేర్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. మనం ఈవెంట్స్ కానీ ఏదైనా ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా, సో ఇఫ్ వి ప్లాన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఏమైనా ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నా, ఓకే ఇలా తీసుకెళ్ళాలి, ఇలా చేయాలి అని అనుకుంటాం కదా, అవంతా ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, next I had eaten. Next perfect, past perfect, I had eaten all of the pizza when you arrived. So here again it's a completed action. So here it happened before another event took place. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను తినేసాను పిజ్జా కదా, I had eaten all the pizza when you arrived. సో హియర్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు అవుతున్నాయి. నువ్వు ఒకటి రావడం, ఇంకొకటి పిజ్జా తినడం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఈవెంట్ అయ్యే ముందే ఇంకో ఈవెంట్ అయిపోయింది. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, పిజ్జా తినేసాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద పిజ్జా వెన్ యూ అరైవ్డ్. నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను పిజ్జా తినేసాను. సో దట్ ఈస్ అ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. అదే ప్రెసెంట్ లో తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద పిజ్జా. So again, it's indicating past action, which is not defined by a time of occurrence. So it is indicating an action which started in the past and is still continuing. I had eaten all of the pizza. So present lo, ఇది present tense కదా, perfect present. So past లో continue అయింది కూడా మనకి continue అవుతుంది. So future tense చూద్దాం. Present perfect future, I will have eaten all of the pizza by the time you have arrived. So it is also a completed action. నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను పిజ్జా తినేస్తాను. సో ఐ విల్ అంటే ఇంకా చేస్తాను, ఇంకా చేయలేదు. దిస్ ఇస్ అ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద పిజ్జా బై ద టైమ్ యు అరైవ్. నువ్వు వచ్చే టైంకి, రేపు నువ్వు ఈ టైం వచ్చే టైంకి నేను ఒక పిజ్జా మొత్తం తినేస్తాను. Okay, now past perfect continuous. I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. Okay, so again continuous, perfect continuous ante enti, it's an ongoing process. It's a continuation process, but it is for longer period. So ikkada meer chudandi 2 hours. So indaka continuous lo enti ongoing process e kaani very short period. But perfect continuous ఏంటంటే it's an ongoing process in completed action but for a longer period. Okay, so I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. సో నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను 2 hours ముందు నుంచే పిజ్జా తింటూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫర్ 2 hours. 2 hours నుంచి నేను పిజ్జా తింటున్నాను. ఓకే, సో ఇందాక ఏంటి, పాస్ట్ లో నువ్వు వచ్చే టైంకి ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫర్ 2 hours when you arrived. నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను తింటూ ఉన్నాను, ఇక్కడ నేను తింటున్నాను.
ప్రెసెంట్ లో వచ్చేటప్పటికి ఐ హావ్ బీన్ ఈటింగ్. నేను పిజ్జా 2 hours నుంచి తింటున్నాను. ఓకే, నో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ విల్ హావ్ బీన్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫర్ 2 hours when you arrive. నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను 2 hours నుంచి పిజ్జా తింటూ ఉంటాను. ఇంకా తింటాను, ఇంకా తినలేదు. విల్ షాల్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఐ విల్, నేను పిజ్జా తింటాను, నువ్వు వచ్చే టైంకి 2 hours నుంచి తింటూ ఉంటాను. ఇంకా అది ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఓకే, బట్ ఇట్స్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. If you want to take a screenshot, please take it. So here S is subject, O is object, V are verb forms. Like I said, V1 is present, V2 is past, V3 indicates past participle. Past participle ante completed actions. Okay, simple past anna, past participle anna, you will get similarity. Okay. Okay, so these are the examples. Like, I'll just read the example. You want to write a story. Okay, మీరు ఒక స్టోరీ రాయాలనుకుంటున్నారు. ఫ్యూచర్ టెన్స్ ని పాస్ట్ టెన్స్ లోకి, పాస్ట్ టెన్స్ ని ఏమో ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోకి మీరు రాస్తే ఏమవుతుంది, ఎవరైతే రీడర్ మీ స్టోరీ చదువుతారో ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్, రైట్? సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడానికి మనం ఈ టెన్సెస్ అనేది నేర్చుకోవాలి. దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్. ఏదైనా రాస్తున్నప్పుడు ఈ టెన్సెస్ we have to keep in our mind. So first, today after going home, you please practice. In a present tense, అదే పారాగ్రాఫ్ ని మీరు పాస్ట్ టెన్స్ లో రాయండి, అండ్ అదే పారాగ్రాఫ్ ని మీరు ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో కూడా రాయండి. దెన్ మీరు అలా రాస్తున్నప్పుడు you will get easily, you'll know the difference between past, future and present tense, you know. Okay, so has everyone understood? Okay, Anusha, great. So there is no confusion. Good, Shweta. Good, Anusha. Good. So will you write a paragraph tomorrow? I mean, after going home? Yes. Good, Narsimha. Good, Ajay. Good, Ajay Narsimha. Yes. Good, good. So please write a paragraph on present tense, past tense and future tense. ఒక సేమ్ పారాగ్రాఫ్ నే మీరు త్రీ టెన్సెస్ లో రాయండి. ఓకే, then you will have a clear distinction between what is present tense and what is future tense and what is past tense. Okay, understood now? Yes. So you please write, and tomorrow we will read few of your paragraphs tomorrow. Okay. And is anyone is willing to read newspaper today? Is anyone is willing to read newspaper today? Yesterday, Navinash and Devarakonda, Mahesh, they read so well. One minute, ma'am. మ్యామ్ అంటే నేను ఒక పారాయే నేర్చుకున్నాను మ్యామ్. ఇట్స్ ఓకే. మీ దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఉందా? ఉంది మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ న్యూస్ ఏంటో చదవమ్మా దాంట్లో. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఆర్ నాట్, ఐ